Dear students, To Serve with Love is an autobiographical novel written by E.R. Braithwaite. Before this, we have studied the summary of the novel, the theme of the novel, and synopsis of the extract which we have for study this year. And the extract is chapter number 17. So now let us start to read this extract of the novel, To Serve with Love. The half-yearly report of the Students' Council was on November 15th and was one of the important days in the calendar of Green Slate School. I had heard quite a deal about these occasions and became an excited as the children as the day approached. It was entirely their day, arranged, presented, and controlled by them. Okay. Date is 15th of November. The specialty of this day is it is a day of half-yearly report of the Students' Council. The Students' Council as we do have in our school. Okay. I think every school has Students' Council. Vidyarthi Mandal. Okay. In this Students' Council, all those students which are nominated or selected or are chosen by the classes are sent or are the representatives of those respected classes. So this was very important day in Green. The name of the school is Green Slate School. Okay, या ग्रीन स्लेट स्कूल मध्ये हा दिवस खूप महत्वाचा इम्पॉर्टंट डे आहे 15th of November. Why? Because it is the day of half yearly report. Now children, the students were really very curious, very excited about this day, and was the narrator also, because for the narrator this was the first year as a teacher he joined in the school. Okay, so I observed the activities of my class as they prepared for it. He was curiously looking the students of his class, noting with pride the business-like way in which tasks were allocated and fitted into the neat program. Okay, what these children, what these students, those senior students they were, because E.R. Braithwaite याला सिनियर सगळ्या सिनियरचा जो क्लास आहे तो क्लास मिळाला होता शिकवण्यासाठी. सो हे सिनियर स्टुडंट जरी असतील तरी ते ऍक्च्युअली सुरुवातीला फार ॲरगंट, नॅस्टी, न्यूसन्स होते क्लाससाठी, टीचरसाठी, इल मॅनर्ड असे होते. आणि आता त्यांनी टेक्निक्स वगैरे चेंज करून पोरांना कसं थोडं रिफॉर्म करायचा प्रयत्न केला. अँड दिस वॉज द डे. खरं म्हणजे हा परीक्षेचाच दिवस होता त्यांच्या पण, की द चिल्ड्रेन टू हुम ही टॉट इन व्हॉट वे दे बिहेव, इन व्हॉट वे दे प्रेझेंट द मॅटर, हे आज ते पाहणार होते. ते मुलं सुद्धा, त्यांच्या वर्गातली ही मुलं सुद्धा बिलकुल चांगली प्रिपेअर आलेली होती. नोटिंग विथ प्राईड द बिझनेस लाईक वे इन विच टास्क्स वेअर अलोकेटेड, प्रत्येकाला टास्क जो अलोकेट त्यांनी केला, फिटेड इन टू नीट प्रोग्राम, हे सगळं त्यांनी केलं, सगळं पोरांनी केलं. देअर वर विस्पर्ड कॉन्फरन्सेस विथ मेंबर्स ऑफ अदर क्लासेस इन द अरेंजमेंट ऑफ इट, है ना. कॉन्फरन्सेस, प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या क्लासच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्यंत जाणे, त्यांच्याशी बातचीत करणे, त्यांची अरेंजमेंट बरोबर झाली की नाही विचारपूस करणे. ऑन दॅट डे देर वॉज नो असेंब्ली. त्या दिवशी असेंब्ली पण नाही झाली, है ना. आपण जसं प्रेयरसाठी एकत्रित येतो दॅट इज द असेंब्ली, कॉमन असेंब्ली, तशी असेंब्ली पण नाही झाली. द चिल्ड्रन अराइव्ड स्मार्टली ड्रेस्ड अँड पॉलिश्ड. सगळी पोरं कशी मस्त स्मार्टली ड्रेस्ड अँड पॉलिश्ड. अँड मिस जोसेफ अँड डेनम, who seemed to be the important officials for occasion, moved about among their colleagues, ensuring that each one was ready to play his or her part. है ना. कोण? हे मिस जोसेफ अँड डेनम हे कदाचित सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट ऑफिशियल्स असतील त्या ऑकेजनचे. या
रिपोर्टिंग ऑफ स्टुडंट्स काउन्सिलचे है ना, ते प्रत्येक कॉलिग्सपर्यंत पोचतात. त्याचं तिचं मुलगा असेल मुलगी असेल बरोबर रेडी झालंय की नाही झालं सगळं एन्शुअर करतात. The bell was rung at 10 a.m. and everyone trooped into the auditorium to sit together in classes. Miss Joseph and Denham, the two most senior students, sat on the stage, one on each side of Mr. Florian, who, as soon as everyone was seated and silent, stood and addressed the school. At 10, everybody gathered inside the auditorium on the dais on the stage. 3 chairs were there. मदत बसले होते Mr. Florian, the principal, the head, and alongside of the principal, it was Denham and Miss Joseph. So Florian, who as soon as everyone was seated and silent, सगळेजण शांत झाल्यानंतर stood, उभे राहिले, and addressed the school. सगळ्या शाळेला त्यांनी संबोधित करणं सुरू केलं, भाषण करणं सुरू केलं. He spoke at length, बराच वेळपर्यंत बोलले. Reiterating means पुन्हा पुन्हा सांगणे, रिपीट करणे. Reiterating the aims and policies of the school and of important contribution each child could make to the furtherance of those aims. काय सांगितलं त्यांनी? त्यांच्या शाळेच्या एम्स काय आहेत, पॉलिसीज काय आहेत, आणि प्रत्येक स्टुडंट हे एम्स आणि पॉलिसीज फर्दरान्स म्हणजे समोर प्रगत करण्यासाठी, समोर नेण्यासाठी है ना, प्रगती करण्यासाठी कसा मदत करू शकतो, कसं कंट्रीब्यूट करू शकतो, त्याच्याबद्दल त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं. ही गेव प्रेज वेरेवर इट वॉज इंडिकेटेड. जिथे जिथे खरंच स्तुती करायची गरज होती ही प्रेज्ड, बट इन्सिस्टेड that there was yet a great deal to be done. पण सांगितलं त्यांनी की there was much more to be done. अजूनही बऱ्याच गोष्टी यांच्या करायच्या होत्या. By themselves towards a general improvement in conduct, particularly त्यांनी जे पॉइंट केलेले मुद्दे होते ते कंडक्ट, विद्यार्थ्यांचा बिहेवियर, क्लीनलीनेस अँड द परस्यूट ऑफ नॉलेज है ना, आणि अभ्यास याच्या बाबतीत त्यांनी स्पेशली बोलले. As I listened, I realized that this man was in no way remote from his school. His remarks all showed that he identified himself with it and everyone in it. As I listened, इथून इथपर्यंत, as I listened, narrator म्हणतो स्वतः एअर ब्रेथवर्ड, बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट इयर. आणि पहिल्यांदा तो या हेडला, या प्रिन्सिपलला तो ऐकत होता, आणि त्या ऐकण्यामधून फ्रॉम हिज स्पीच ही कुड अंडरस्टँड, ही कुड गॉज, ही कुड मेजर द पर्सनॅलिटी, what kind of person he was. He realized that this principal was no remote from his school, means he knew each and everything of the school, each and every aspect of the school. तर आयडेंटिफाय केलं होतं की एक्झॅक्टली काय काय सुरू आहे, आणि त्या याच्यामध्ये नेमके कोण कोण आहेत हे सुद्धा त्यांनी आयडेंटिफाय केलं होतं, एव्हरीवन इन इट. He then wished them success. ह्या प्रिन्सिपलने सगळ्यांना सक्सेस विश केलं with the council meeting and left the stage to tremendous applause. सगळ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला when the head left the stage. Things now moved quickly into gear. याच्यानंतर ज्या ऍक्टिव्हिटीज भरभर सुरू झाल्यात, फर्स्ट मिस जोसेफ stood up and gave a short explanation of the council's purpose and its activities. याला आपण प्रास्ताविक म्हणतो, जो कार्यक्रम असेल त्याची प्रस्तावना करणे. सो ही gave the introduction of the program going on. Each class would report through its representatives on the studies pursued during the half year which began after Easter. प्रत्येक क्लास आपल्या रिप्रेझेंटेटिव्ह थ्रू, म्हणजे पाचवीतले काही विद्यार्थी येतील, 4-5 जेवढे सब्जेक्ट असतील त्या सब्जेक्टनुसार, 6वीतले तेवढेच रिप्रेझेंटेटिव्ह येतील, असे प्रत्येक क्लासचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तिथे येतील अँड विल टेल की ह्या हाफ इयरली याच्यात अर्ध्या वर्षात काय काय झालं, काय काय नाही याच्याबद्दल ते सांगतील. ही यांची शाळा सुरू झाली होती ईस्टर पासून. ईस्टर नॉर्मली मार्च आणि एप्रिलच्या दरम्यान केव्हा तरी फॉल होतो. केव्हा तरी एवढ्यासाठी म्हणतो कारण याची डेट अशी फिक्स नसते. फुलमून डे जेव्हा असेल तो ईस्टरचा असतो. ईस्टर माहिती आहे ना, ईस्टर हा जीसस क्राइस्ट पुन्हा रिसरेक्ट जेव्हा झालेले होते
त्याच्या निमित्त साजरा केला जाणारा सण आहे. म्हणजे मरण पावल्यानंतर ते पुन्हा अपिअर झाले, रिसरेक्शन त्यांचं झालेलं होतं, त्याबद्दल हा ईस्टर सण साजरा केला जातो. हा मार्च एप्रिलच्या दरम्यान, कधी मार्च कधी एप्रिलमध्ये जातो हा. तिथून शाळा सुरू होते यांची, आणि त्या शाळा सुरू झाल्यापासून ते समोरचे 6 महिने मीन्स हाफ इयर. ओके, हाफ इयरमध्ये मुलं काय काय शिकली आपल्या वर्गामध्ये? अ रिप्रेझेंटेटिव्ह हॅव्हिंग बीन चोजन फॉर इच सब्जेक्ट, है ना. प्रत्येक विषयाचा जो रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल तो सांगेल की मी आज इतिहासात काय शिकलो, इंग्लिशमध्ये काय शिकलो, किंवा पर्टिक्युलर त्या सब्जेक्टमध्ये काय शिकलो. मस्त आहे ना. आपल्या शाळेमध्ये असायला पाहिजे की 6 महिन्यानंतर म्हणजे हाफ इयरली पोरांनी सांगावं की आपण काय शिकलो, म्हणजे पोरं अटेंटिव्ह राहतील क्लासमध्ये आणि ते ॲटलिस्ट सांगतील की आम्हाला हे शिकायला मिळालं, ते शिकायला मिळालं. काही प्रॉब्लेम्स असतील तेही सांगतील की सर आम्हाला इंग्लिश काही धड बरोबर शिकवलं नाही सरांनी, काहीही सांगू शकतील ना, कुठल्याही सब्जेक्टमध्ये. असं असायला पाहिजे की नाही. मस्त मजा येईल. When all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall on matters arising out of the various reports. कळलं का इथपर्यंत? काय म्हणतं की सगळं रिपोर्टिंग झालं, सगळ्या क्लासेसचं रिपोर्टिंग झालं. वेन ऑल द क्लासेस रिपोर्टेड, ओके, द पॅनल ऑफ द टीचर्स वुड बी इन्व्हायटेड. एक पॅनल असेल टीचर्सचं, मग ते टीचर्स 2, 3, 4 किती असतील ते विद्यार्थी ठरवतील. ते पॅनल येईल ऑन द स्टेज वर, अँड देन दे विल आन्सर द क्वेश्चन्स पोज्ड बाय द बॉडी ऑफ द हॉल ऑन द मॅटर्स अरायझिंग इन द व्हेरियस आस्पेक्ट्स. जे व्हेरियस रिपोर्ट्स निघाल त्याच्यातले जर काही प्रॉब्लेम्स असतील, जर काही लॅक्युनस असतील, काही क्वेश्चन्स असतील, ते विद्यार्थी विचारतील आणि त्याचे आन्सर्स मग ह्या पॅनलने, या टीचर्सच्या पॅनलने द्यायचा आहे. असा हा कार्यक्रम एकूण दिवसभराचा होता तो. द सिलेक्शन ऑफ द पॅनल ॲज विथ एव्हरीथिंग एल्स वॉज एंटायरली ॲट द डिस्क्रिशन ऑफ द चिल्ड्रेन. पॅनल कोणतं येणार आहे, कोणत्या विद्यार्थ्यांना, कोणत्या टीचर्सला बोलवायचं आहे, है ना. देशमुख टीचरला बोलवायचं आहे, मानकर टीचरला बोलवायचं आहे, टावरे सरांना बोलवायचं आहे, कोणाला बोलवायचं आहे, हे सगळं इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टुडंट्स. ते ठरवतील. निर्णय घ्यायचा अधिकार म्हणजे डिस्क्रिशन. ओके, निर्णय घ्यायचा अधिकार, discretion was entirely at the discretion of the children and no members of the staff in their ability to express themselves. Staff पैकी आपलं हे व्हायचं होतं, which the teachers would be invited to sit. मग हे सगळे पॅनल मधले येतील. No members of the staff knew either how many of or which teachers would be invited to sit. टीचर्सला माहिती नसायचं की आपल्यापैकी कोणाला बोलवणार आहे, कारण ते विद्यार्थी वेळेवरती ठरवणार. द रिपोर्ट्स बिगॅन विथ द लोएस्ट अँड यंगेस्ट क्लास फर्स्ट. रिपोर्टिंग जे सुरू झालं तर पहिल्यांदा कोण येणार, लोएस्ट ऑर द यंगेस्ट क्लास. म्हणजे जसं आपली शाळेत जर घेतलं तर 5वीचे विद्यार्थी पहिल्यांदा येतील. These were mainly 12-year-olds who had joined the school the previous summer. आत्ता मागच्या उन्हाळ्यात ज्यांनी शाळा जॉईन केली असे पहिल्या वर्गात, म्हणजे पहिल्यांदा तिथे येणारे 12 वर्षाची मुलं ते पहिल्यांदा येतील. Most of them were shy and rather frightened at standing up before the entire school. बऱ्याच हे जे विद्यार्थी 12-1 वर्षाचे विद्यार्थी ते बरेचसे शाय, लाजाळू, लाजरे बुजरे, फ्रायटन, घाबरट, ह्या सगळ्या एवढ्या मोठ्या शाळेसमोर उभं राहणं, सगळ्या पोरांसमोर, ते त्यांच्यापेक्षा सगळेच मोठे त्यांच्यासमोर उभं राहणं ना, त्याच्या बाबतीत थोडेसे लाजरे. बट नेव्हरलेस दे मॅनेज इट क्रेडिबली. पण जेव्हा हे सगळे मुलं आले ना पहिल्या याचे, म्हणजे ते 5वीचे असतील, हे त्यांनी बरोबर क्रेडिबली मॅनेज केलं. सांगायला लागले आपलं जे जे काही शिकले, ज्या ज्या विषयाचं ते सगळं सांगितलं, रिपोर्टिंग केलं. They had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves. आता त्यांना स्वतः माहिती नव्हतं ना एवढं की आपल्या डिफिकल्टी कशा सांगायच्या, व्हॉट टू टेल,
and what information I have to relate in the assembly. Okay, काहीच माहित, they didn't know anything. So their report was understandably rather short. म्हणून यांचे रिपोर्टिंग जे होतं ते बिलकुल शॉर्ट आले, थोडं थोडं बोलले आणि निघून गेले. Class after class was represented. एक क्लास झाला, दुसरा क्लास, one after another they started representing their classes, and it was obvious with each succeeding term there was a marked development in their ability to express themselves. है ना, जसे जसे क्लासेस असे अपग्रेड होत गेले, पहिल्यांदा 5वी, नंतर 6वी, नंतर 7वी, ओके, त्यांचं एक्सप्रेशन करण्याची ॲबिलिटी सुद्धा इम्प्रूव्ह होत गेली. Much of the work was rather elementary, but to them it loomed large because they understood it and something of its relationship to themselves. Okay, look this point. Whatever these children told before the audience, before the school, okay, it was elementary, it was very primary, very simple, but for them it was really, it appeared very large. And the reason was this, because they understood what they were telling about, one thing, and second thing, that they relate themselves with what they were telling. This is really very important issue I am telling you. Why important? Because you can see, you can gauge inside the classroom, our classroom also. काय होतं classroom मध्ये, that when you sit inside the classroom it appears as if you are burdened somewhere. टीचर्स येतात आणि जबरदस्तीनं काहीतरी तुमच्यावरती लादण्याचा प्रयत्न करतात, असलं कुठलं तरी ॲटमॉस्फिअर वाटतं. तसं नको व्हायला ना. हे सगळं जे काही होत असते, इट इज प्युअरली फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट्स. दिस इज द बेअर फॅक्ट. एवढे सगळे टीचर्स येतात, एवढं सगळं सब्जेक्ट शिकवतात, ज्या ज्या पद्धतीनं शिकवायचा प्रयत्न करतात त्या त्या पद्धतीने शिकवतात. दिस इज प्युअरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टुडंट्स. सो द स्टुडंट्स हॅव टू डू समथिंग. दे हॅव डीप रिलेशनशिप with the going on inside the classroom, whatever goes on inside the classroom, you know. So these two reasons were there. It was really very important for them. Why? Because they understood it, the matter they were telling inside there, and something of its relationship to themselves. Okay, whatever matter they were telling, they found some relationship with themselves. So therefore, though it was primary, but it was important for them. Throughout all the reports, the emphasis was on what they understood rather than on what they were expected to learn. Okay. Throughout all the reports, प्रत्येक रिपोर्ट मध्ये the emphasis was on what they understood. आम्हाला काय कळलं, they emphatically told. त्यांनी काय शिकायचं होतं, काय अपेक्षा होती त्यांच्याकडून शिकण्याची, they didn't tell. When the turn of my class came, the narrator says, Miss Brathwaite says, when the turn of his class came, I sat very anxiously. He became really anxious. What these children will do? From the list he held in his hand, Denham called out the names of the representatives together with the subjects on which they would report. Okay, he called the students, means the representatives of his class, one after another. त्याच्याकडे एक लिस्ट होती आणि त्या लिस्ट वरती पोरांची नावं आणि कोणता सब्जेक्ट ते डील करणार आहे त्याची यादी होती. And this was the list. Potter, this was student. He would deal arithmetic, तो arithmetic deal करणार होता. Sapiano, nature study. Miss Pegg and Jackson, geography. Miss Dare and Fernman, physiology. Miss Dodd, history. Denham, PT and games. And Miss Joseph, domestic science. So these were the students and these were the subjects they had to deal. Okay. I felt terribly pleased and proud to see the confident courtesy with which Denham used the term Miss in addressing each of the senior girls. This teacher, or a teacher in Brathwaite, teacher in the narrator, was really very glad, very proud, very pleased. Why? Because Denham, when he was calling these girls, he
This adage, miss, he applied to every single girl. ह्या सिनियर गर्लला बोलवताना तो मिस ॲडेज, हे ॲडेज मिस जे ॲडेज आहे ना हे लावत होता. अँड दॅट वॉज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय फेल शुअर दॅट दिस वूड इन इट सेल्फ बी समथिंग फॉर द यंगर वन्स टू एम ॲट. जेव्हा लहान मुलं समोर सगळी बसलेली आहेत, ही सगळी ह्या डेनमला ऐकतात, या सगळ्या लेडी या मुलींच्या मागे मिस लावत असताना त्यांच्या मनावर सुद्धा याचा काही ना काही परिणाम होणार. ते सुद्धा इतक्याच रिस्पेक्टेबली मुलींना बोलणार. अ सॉर्ट ऑफ बॅज ऑफ यंग ॲडल्टहूड. मला हे सॉर्ट ऑफ यंग ॲडल्टहूड मला जाणवत होतं माझ्या मुलांमध्ये, माझ्या स्टुडंट्समध्ये. कळलं ना? दो स्टुडंट्स हू वेर नॅस्टी, हू वेर इल मॅनर्ड, ट्रान्सफॉर्म झालेले होते त्याच्या क्लासमधले, की आपल्या गर्ल्स स्टुडंट्सला किंवा क्लासमेट्सला ते मिस लावून रिस्पेक्ट दर्शवत होते. सो दिस वॉज कम्प्लीट मॅनरिझम. Therefore, teacher was pleased. As their names were called, they walked up to the stage and took their seats with commendable gravity. Again, this is very interesting. Okay, he called these fellows, these students, and one after another they started coming towards stage. जेव्हा ते स्टेजकडे येत होते ना, and they occupied their seats, it was the style was commendable. Gravity, seriousness, this is really very important. Very important. हा आस्पेक्ट तुम्हाला किती इम्पॉर्टंट वाटतो माहित नाही, पण बिईंग अन एक्सपिरियन्स टीचर मला हा खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट वाटतो. का बरं? तो जो काही शाळेसमोर कार्यक्रम होता, तो कार्यक्रम आपल्या क्लासचं पूर्ण चित्र निर्माण करणारा होता. हे जेव्हा सगळे येत होते ना, दे वर पोझिंग ॲज इफ दे वर द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द क्लास. कशी अजागळासारखं चालणं नव्हतं, ग्रेसफुली वॉकिंग. आणि तिथं बसल्यानंतर बिलकुल बिलकुल ग्रॅव्हिटीच आहे, बिलकुल सिरियसनेस आहे. कोणी दात काढून राहिलं, कोणी कसंही हसून राहिलं, कसंही हातपाय हलवून राहिलं, असं नाही. कम्प्लीट मॅनर्स अँड कम्प्लीट सिरियसनेस ऑफ द इव्हेंट त्यांच्यामध्ये होतं. इट वॉज कमेंडेबल, ही सेज. मिस जोसेफ देन गेव अ शॉर्ट ॲड्रेस. यांच्या क्लासमधली जी मिस जोसेफ होती, तिनं पहिल्यांदा एक छोटासा ॲड्रेस दिला, छोटंसं भाषण केलं. शी सेड that their lessons had a particular bias towards the brotherhood of mankind. आम्हाला आमच्या क्लासमध्ये जे शिकायला मिळालं, हे मॅनकाइंड, मानवता यांच्यामध्ये जे बंधुत्व आहे, या बंधुत्वाच्या अगेन्स्ट जो बायस तयार आहे लोकांमध्ये, त्याच्याबद्दल आम्ही शिकलो. अँड दॅट बायस म्हणजे काय? एक प्री ऑक्युपाइड एअर, प्रिजुडिस. And that they had been learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical location and differences in colors, races and creeds. आपल्या भाषणात, सुरुवातीच्या भाषणात तिने सांगितलं की that all people on this globe, from all states, from all nations, okay, they all are interdependent. Wherever they are living, geographical locations might be changing. Okay, there might be the differences of the colors. Some might be the white, some might be the black, some might be brown. Okay, whatever the races of mankind there can be, whatever the creeds of there can be, okay, still they are interdependent. One group of people is depending on the other group of people. This is a bare fact. Okay, then she called on Potter. Okay, and त्याच्यानंतर त्यांनी पॉटरला पाचारण केलं. Potter went on to speak on the work they had done with weights and measures of the relationship between the kilogram and the pounds, the meter and the foot. त्याच्याकडे अरिथमॅटिक दिलं होतं. सो ही टूक दिस सब्जेक्ट ऑफ किलोग्राम्स अँड पाऊंड्स अँड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू, मीटर अँड फूट. ही सेड, पण त्याच्यानंतर काय बोलतो पाहतो महत्वाचं. ही सेड that throughout the world one or the other of those two methods was either in use or understood, and it was a symbol of greater understanding which was being accomplished between peoples. Okay, somewhere kilogram is there, so somewhere pounds can be used, somewhere meters are used, somewhere foot are used.
Okay, but because of this, because of this measuring, all the nations are tied with each other. This is a kind of relationship between all the nations. Okay, if people in India are using food and some people from another country are using food, they are related somewhere because they are using the same kind of measurements. So in this way, all the nations in the world are related to each other somewhere, and these measures, meter, foot, pound, kilograms, they relate. Okay, so this is what we have learned today. Tomorrow we will continue the next part. Bye.